ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين حق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب معرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عالم بكل شيء سميع بصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة علم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرضي بغير نقص خفيف مرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة المستحيل ضد كل واجب فحظ 50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحافظ واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دعويا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل شربا ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير راقب وكذا عتيد ملك ورضوان اهتدى مباعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزلها نبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم بها قلم الحاكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه تسليم والقبول إيمان نبي يوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر الباقي واجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل وأبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمين
خذ بهم وليا وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابناهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عماته صفية ذات احتجة وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي رب كلمه من غير كيف والحصار وافترت عليه 5 بعد 50 برات وبلغ الأمة بالإسراء وفرد خسة بلا امتراء فاز صدق بتصديق له وبالعروج صدق وفأهله وهذه عقيدة المختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوقي من ينتمي لصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل لنفع كل من بها قد اشتغل أبياتها بعد الجمل تاريخها لحي غر جمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أريد التعلم والتعليم والذكر والتذكير والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. حضور المجلس نوينا عمل بما يستفيد منه نوينا تبليغ للناس نوينا استماع والإنصات حتى يكرم الله بالفهم نوينا استمداد من المشايخ نوينا إيقاد الإلهام نوينا كما شرف الصالحين من مشايخنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة الأعيننا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على آله اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih disehatkan badan, masih dikumpulkan di waktu yang tepat.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari kalam Hubabah, temanya adalah hari ini Hubabah menceritakan seorang hamba yang dalam kesusahan menyebut ya Rabb. Jadi temanya hari ini adalah Hubabah menceritakan ada seorang hamba yang di dalam kesusahannya menyebut ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Man sarahu an yastajiballahu lahu inda syada'idi wal qurbi falyaqsir du'a fir raqa. Barang siapa yang menginginkan sesuatu, Allah kabulkan doa di masa kesulitan dan genting. Hendaknya memperbanyak doa ketika di masa apa? Jadi kemarin kan pembahasan kita yang terakhir adalah pembahasan kita kemarin rahmat Allah. Yang pertama adalah tebisan mutiara Hubabah dari Ummu Salim. Tanda kerasnya hati seseorang itu adalah dengan kurangnya atau kesusahan menangis. Yang kedua adalah rahmatnya Allah. Yang ketiga sekarang adalah menceritakan seseorang hamba yang lagi kesusahan menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu tanpa adanya gombalan, bahasa kita tuh gombalan. Kalau kita menginginkan sesuatu dari orang tua kita lagi kecil, jangan tangannya jangan kayak ini, karena boleh memutus rahmat. Jadi ketika kita lagi kecil minta uang jajan sama mama, bungasnya pian, cantiknya pian, mak. Atau sama bi ya Allah gantengnya pian, tidak ada yang menduakan kegantengan pian kecuali Rasul. Abi ini kalau beli ulun uang udah akan pian ada lagi, pian begini lagi. Ya abinya senang, dikasih lah. Udah ini begitu coba. Jadi kan kalau kita meminta sesuatu tuh dengan kata-kata yang manis sebelumnya. Ya Allah, pian maha pengasih lagi maha penyayang. Pian yang mengabulkan doa ulun, pian yang menerima semua amal ibadah ulun, pian yang menghapuskan dosa-dosa ulun, pian yang menguatkan iman ulun, pian yang mencintai ulun apa adanya, dan pian yang memberikan ulun rahmat. Ya kan seseorang tuh pasti harus dengan gombalan. Allah juga gitu, Allah suka sama gombalan hamba-hambanya nih. Kenapa sih kok Allah suka? Kan Allah bukan manusia. Allah tuh punya perasaan. Kalau hambanya lagi berbuat dosa, Allah sakit hati. Siapa bilang pada sakit hati? Allah sakit hati. Sakit hati sih dia. Malah kalau kita sangka tuh Allah lagi menangis, bukan menangis mengeluarkan air mata, tapi Allah sedih melihat hambanya yang terlalu banyak dosa. Mau sampai kapan kita selalu melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, atau hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, atau hal-hal yang dibenci, dimurkai oleh Allah? Bagaimana sih caranya menghilang godot marahnya Allah ke kita? Allah itu pasti marah, cuman kitanya aja yang keras kepala kada tahu. Kadang-kadang dengan orang bisa marah dengan kita karena dengan sifatnya kita yang kurang, bisa dibilang balil adab atau adabnya kurang, atau dengan kata-kata kita yang kasar tapi kita yang kada tahu apa yang kita keluarkan, atau dengan diamnya kita membawa bencana, atau dengan sifat perilakunya kita. Bukannya diam itu membawa berkah, bukannya diam itu membawa ketenangan, kedamaian, kekekekean. Bujur diam itu membawa ketenangan dan kedamaian. Pian berdiam aja, dipandari orang berdiam aja. Kayak kabar pian berdiam.
Siapa nama pian berdiam. Di mana pian sekolah berdiam. Nama pian siapa berdiam. Nama abah mama pian siapa berdiam. Garing apa berdiam. Besok meninggal. Berdiam terus kayak apa jadinya? Nyaman lah berdiam. Kalau lagi punya masalah tuh jangan diam. Curhat sama Allah. Kalau sama Allah sudah curhat, kita minta pengen seseorang untuk mendengarkan curhatannya kita boleh, tapi jangan terlalu berlebihan karena manusia itu dalilnya bisa salah dan bisa khilaf dan bisa salah dan khilaf. Itu dalilnya manusia, tapi jangan diambil dalil terus. Oh, ulun ini bisa salah, ulun ini bisa khilaf, makanya maafkan ulun. Minta maaf lu paksaan. Kayak apa gitu? Kalau minta maaf itu yang ikhlas, yang harus jujur, kita harus mengalah. Itu. Dan kalau kita minta sesuatu sama Allah tuh beri kata-kata yang manis. Beri kata ya Allah, ya Rabb, ya Ilahi, ya lah. Pokoknya minta sama Allah, terus bilang nama sidin yang bagus-bagus. Nama Asmaul Husna kan nama sidin bagus-bagus. Kita ambil dari sebagian tuh. Kalau pian baca seberatan bisa beliuran, belum lagi tuntung doa pian. Doa yang kata-kata yang manis yang bahasa Indonesia diambil. Itulah doa kalau kita hendak berdoa yang pertama keluarkan kata-kata yang manis untuk Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu melindungi kita, selalu mencintai kita dan selalu mengasihi kita. Nah, yang kedua berdoa untuk umat muslim dan muslimat. Yang ketiga berdoa untuk jiran-jirannya kita. Yang keempat berdoa untuk orang tuanya kita. Yang kelima berdoa untuk saudara-saudaranya kita. Yang keenam berdoa untuk keluarganya kita. Yang terakhir berdoa untuk kita sendiri. Kenapa sih kita paling ujung? Kenapa kita paling pojok? Kenapa kita paling pojok? Karena Allah suka dengan orang yang tawadu. Dan Allah benci dengan orang yang takabur, sombong. Nah, jadi kalau mau berdoa tuh doa umat muslim semuanya dulu didoakan. Kebanyakan saudara kalau berataan didoakan ke umat muslim muslimat, bukan nama-namanya dibilang. Umat muslim dan muslimat, ya Allah berikanlah mereka hidayah, bukakanlah pintu taubat untuk mereka. Sudah. Habis itu umat muslim dan muslimat jiran yang lainnya lagi. Pada intinya kan doa kita hanya dua, berikan kita keberkahan, berikan kita keridhaan, sudah. Itu aja. Kalau pian minta seberataan ridhonya Allah dan berkahnya Allah, hidup pian apapun, miskin atau kaya, pian tenang. Kalau kaya maka dah habis-habis duit. Kalau miskin, nikmatnya jadi miskin. Begitu. Karena kita sudah minta keridhaan dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita melihat orang-orang wali-walinya Allah tuh sidin tidak mempunyai kekayaan ataupun harta. Mereka tuh hanya menginginkan keridhaan Allah dan keberkahan Allah. Nah, itu kan tadi doa kita mendoakan umat muslim sudah selesai doanya tadi. Kita kembali lagi bagaimana caranya menghilangkan murkanya Allah, menghilangkan godobnya Allah, menghilangkan amarahnya Allah kepada kita dengan cara kita bersedekah kepada orang. Kepada siapa? Jangan kepada orang yang sugih. Orang yang sugih sudah banyak duitnya. Orang yang memerlukan, orang yang membutuhkan. Siapa? Orang fakir miskin, anak yatim piatu. Pian tahu loh, orang yang memberikan makan kepada anak-anak yang sedang berjuang menuntut ilmu, itu pahalanya sama dengan orang yang diberi dengan orang yang niatnya menuntut ilmu, dan pahalanya adalah semua hewan yang ada di lautan beristighfar untuk kita. Padahal sidin tidak menuntut ilmu, padahal sidin tidak apa-apa, cuma beribadah sama Allah dan memberikan orang makan. Tapi itu pahalanya sama.
Kok kenapa sih jadi sama? Karena yang kita makan itu menjadi amal jariah buat Sidin. Itu jadi amal jariah buat Sidin. Paham? Bagaimana cara menghilangkan amarahnya Allah? Dengan cara kita bersedekah. Habis itu bagaimana caranya kita berdoa kepada Allah? Dengan cara kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan berdoa untuk semua umat muslim dan muslimah. Itu dua yang sudah kita dapatkan. Barang siapa yang senang, Allah akan kabulkan doanya di masa kesulitan yang genting, hendaknya memperbanyak doa ketika di masa lapang. Kayak kita duduk merenung, habis itu melamun. Berapa menit sudah pian membuang waktu pian. Lebih baik pian merenung, melamun, kita tafakur kepada Allah. Masya Allah, indahnya Allah ini menciptakan seluruh alam yang tanpa adanya teknologi. Kayak sekarang kan orang bikin robotnya bentar lagi hancur. Kada seumur hidup robot itu akan hidup pasti. Nanti dikasih baterai, nanti dikasih cas, gitu. Robot gitu. Kalau manusia tuh gimana? Manusia dengan kalau pian yang tahu ini hanya tidur dan makan. Itu menguatkan jisimnya kita, menguatkan badannya kita. Padahal untuk memakan ruh jasad di dalam kita ini adalah menuntut ilmu. Karena kita ini masih haus dengan yang namanya ilmu, masih kurang dengan yang namanya akhlak. Tidak orang alim pun setinggi-tinggi kayak apapun. Coba Rasulullah itu paling mulia. Kenapa dibilang paling mulia? Karena akhlak Sidin, Masya Allah. Akhlak Sidin mulia. Sidin tahu orang Yahudi itu kada baik. Sidin tahu orang Yahudi ini sering menaruh duri-duri di muka rumah Sidin, di depan rumah Sidin, di jalan-jalanan. Tahu Sidin. Tapi Sidin memberikan sebuah luang untuk bisa dia minta maaf kepada Rasulullah. Dan dia setelah akhir hayatnya, si Yahudi yang meletakkan duri di jalanan atau di depan rumahnya Rasulullah, dia bertaubat. Hingga akhirnya Sidin bertaubat, orang Yahudi tadi si keluarga bertaubat. Gitu. Hubabah menceritakan ada seseorang hamba yang di dalam kesusahan menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu malaikat memberitahu kepada Allah dan berkata, wahai Tuhan, ada hamba yang majhul, yang tidak diketahui, memanggil namamu. Lalu Allah berfirman, kalau kamu tidak mengenalnya, maka aku lagi tidak mengenalnya. Itu adalah hambaku yang bermaksiat dan aku tidak menyukai untuk mendengarkan suaranya. Paham gak sampai sini? Kada paham? Ulun jangan paham. Sini ulun ceritakan. Ada orang yang meminta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi di situ dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia berbuat maksiat sebelumnya. Makanya kan kita dianjurkan kalau sebelum lagi belajar tuh beristighfar, kalau sebelum menghafal beristighfar, kalau sebelum sembahyang beristighfar, kalau sebelum kita melakukan apapun kita beristighfar, minta taubat sama Allah. Namanya manusia itu kadang-kadang imannya turun naik. Ya tambah juga. Kadang kita naik, kadang kita turun. Itu kehidupannya begitu putar. Jadi gitu. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, kuatkan iman ulun. Ulun kadang hendak minta tambahkan banyak-banyak iman ulun kada. Cuma ulun menginginkan hanya kuatkan iman ulun supaya ulun tidak tergoda dengan apapun yang di depan ulun. Entah itu adalah barang yang haram, entah itu adalah kemaksiatan, entah itu adalah apapun yang di depan kita, jangan sampai kita tergoda. Tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Jangan salah kaprah. Allah itu kalau hambanya berbuat maksiat berbuat dosa, tetap aja Sidin memaafkan. Karena apa? Karena Allah sayang. Karena Allah sayang sama hambanya,
Sama Allah sudah melihat di hatinya, dia sudah meletakkan nama Allah di hatinya. Karena dari kecil kita sudah diajarkan yang namanya syahadat an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini Hubabah memberitahu bahwa janganlah mendekati Allah hanya di masa susah saja. Babah Nur. Sesungguhnya sifat seorang mukmin itu adalah mereka mendatangi Allah di dalam keadaan susah dan keadaan senang. Bahagia, alhamdulillah ya Allah. Ulun berterima kasih banyak lawan Pian telah memberikan ulun kebahagiaan. Terima kasih banyak ya Allah, Pian sudah memberikan ulun kesusahan. Karena dari kesusahan ini ulun selalu bersyukur kepada Pian dan ulun selalu mengingat Pian. Itu, paham? Apa sih? Kata Hubabah Nur, jangan hanya meminta kepada seseorang kalau kita lagi perlu aja. Kalau kita lagi kada perlu dibuang, kalau kita lagi perlu meminta. Allah itu kada kayak gitu. Allah bukan sesuatu barang yang harus kita majukan, harus kita undurkan. Bukan. Allah itu orang yang paling istimewa, paling yang dibangga-banggakan, paling yang diagung-agungkan. Nah itu. Jadi kalau kita minta sama Allah, kita minta dalam lagi kesusahan sama lagi kebahagiaan. Dan ada juga hamba yang memanggil Rabbnya, ya Allah, ya Allah. Lalu malaikat berkata kepada Allah, ada Abdul Ma'ruf, yaitu hamba yang diketahui sedang memanggilmu. Lalu Allah berfirman, inilah hambaku yang aku cintai dan aku mencintai ketika dia menyebut namaku. Kenapa Allah mengetahui orang yang berdoa kepadanya dan orang yang meminta kepadanya? Kenapa? Karena di situ dia selalu menyebutkan nama Allah dalam keadaan susah maupun senang. Paham? Paham? Nah, itu. Hubabah menyebutkan kisah seorang Hubabah yang bernama Fatimah bintu Habib Salim. Ketika umur 6 sampai 7 tahun, beliau berhijrah dari Hadramaut ke Hindi bersama saudara perempuannya dan kemudian berhijrah dari Hindi ke Madinah. Ada seorang Hubabah namanya Hubabah Fatimah bintu Habib Salim. Ketika itu umur Sidin umur 6 atau 7 tahun. Beliau berhijrah dari kota Hadramaut ke India. Setelah itu beliau bersama saudara perempuannya dan kemudian berhijrah lagi. Berhijrah lagi ini dari Hindia ke Madinah. Setelah itu beliau adalah seorang ahlu kasyaf. Ahlu kasyaf, ahlu ibadah dan suka mengembirakan hati orang lain. Ketika umurnya memasuki 70 tahun, beliau mengalami kesakitan, kemudian dibawa ke hospital, yaitu rumah sakit. Sirin ini hijrah dari kota Hadramaut ke India, dari kota India ke Madinah. Nah, beliau ini orang ahlu kasyaf. Ketika membuka mata, di situ Allah menampakkan segala sesuatu di dalam dirinya kita melalui Sidin tadi, Hubabah Fatimah tadi. Sidin melihat semua apa yang ada di diri Pian, semua aib, semua apa yang ada di diri Pian, pokoknya Sidin melihat tanpa adanya penghalang, sakit. Makanya kita selalu minta, ya Allah, tutupkan aib-aib ulun. Allahumma astur uyubana, ya Allah tutupkan semua aib-aib ulun di dunia maupun di akhirat. Itu doa yang terakhir, ya Allah, Allahumma astur uyubana, ya Allah tutupkanlah aib-aib kami. Nanti di dunia sebelum kita meninggal itu aib-aib kita pasti lanjut tinggi. Apalagi nanti di akhirat, maginya di akhirat. Semua tuh kayak layar TV besar tuh. Di akhirat tuh kayak layar TV besar tuh ditunjukkan di dalam TV tadi, di dalam layar besar tadi.
dari awal kita hidup sampai kita meninggal. Kayak apa kita di dunia, itu ditunjukkan nanti di padang mahsyar. Sudah kita kada berbaju, kehausan, kelaparan, sorangan di padang mahsyar, panas pula ada itu Bang. Nah ini kita selalu berdoa, Allahumma astur uyubana, Allahumma astur uyubana, Allahumma astur uyubana, ya Allah tutupkanlah aib-aib pun di dunia maupun di akhirat. Ketika umur beliau memasuki 70 dan Sidin tadi ketujuh mengembirakan hati seseorang seperti apa? Sidin bersedekah. Sidin memberikan sesuatu yang Sidin punya. Pian tahulah orang Tarim itu sangat Masya Allah. Misalkan Sidin, Pian orang Tarim punya sepatu, Masya Allah bagus, sepatu baru dipakai. Terus ada yang ngelihat, mah bagusnya sepatu Pian, hari itu jadi pacul, diunjuk ke orang yang menyambat tadi. Nah, orang Tarim begitu. Habib Umar pun begitu. Masya Allah Habib, gamis Pian, Masya Allah, dilepas Sidin dikasih ke orang tadi. Itu orang Tarim, Masya Allah. Kalau kita aja, mah bagusnya kerudung Pian, karena mungkin kan kita melepas kerudung kita di situ juga, tidak mungkin. Kecuali barang yang kita masuknya ke barang yang kita perlukan, kada apa-apa masih kita simpan. Tapi kalau barang yang tidak kita perlukan, kita kasih ke orang lain biar jadi amal jariah kita. Kita ini perlu orang yang perlu amal jariah, amal yang selalu membuat itu amal selalu ada amal-amalan, selalu ada amal setiap harinya, selalu ada perbuatan baik setiap harinya. Karena kita ini kadang-kadang itu tadi dalilnya manusia itu pasti ada salah dan khilaf, pohon dimaafkan, ujungnya gitu. Mau manusia gitu lagi, itulah manusia pasti. Nah jadi itu kalau kita lagi itu barang itu perlu buat kebutuhan kita, buat keperluan kita, jangan dikasih. Yang tidak perlu baru dikasih. Kalau perlu gak usah dikasih. Jangan semuanya dikasih. Habis dengar cerita orang Tarim ngasih apa yang dia pakai, terus ada orang bilang bagusnya ini dikasih, jangan semua nanti dia kasih pengen kayak orang Tarim. Jangan juga. Kalau kita kada perlu baru, kalau kita lagi perlu jangan kasih. Bukannya ulun bilang ulun pelit, kada. Dokter memberitahu bahwa dia mempunyai 8 penyakit yang berbahaya di dalam badannya. Bawa Fatimah tadi kena. Maka Sidin orang yang Masya Allah, ahlu kasyaf, melihat orang baik buruknya dilihat. Tapi Sidin kadang mau membongkar aib orang. Tapi Sidin tuh Masya Allah, saking ilmunya, adabnya, semuanya itu diberikan Allah satu kelebihan. Terus juga Sidin selalu menggembirakan orang, menyenangi hati orang. Tapi kenapa Sidin ada penyakit, 8 penyakit ini di awak Sidin yang menyeramkan, yang menyakitkan, yang membunuh kesehatan Sidin. Berbahaya di dalam badannya, maka hendaklah diobati dengan segera. Jadi Ubabah ini pergi ke hospital, pergi ke rumah sakit untuk diobati. Jadi Ubabah disuruh untuk mencuci darahnya. Ketika dikeluar darahnya terlihat warna hitam, kemudian merah dan seterusnya putih karena sangat sakitnya Ubabah, sehingga beliau merasa tidak berdaya. Ketika beliau di hospital yang sedang sakit, beliau melihat ada nurse atau suster laki-laki dan perempuan sedang berbicara. Lalu Ubabah memanggil, jangan kamu berbicara dengan orang yang bukan mahram bagimu. Kalau berbicara untuk kerja tidak mengapa, tidak apa-apa. Tapi kalau berbicara yang tidak mendatangkan faedah di hospital, di rumah sakit, berbicara tuh dengan apa yang sudah ditetapkan. Kayak obat ini pasien sakit ini. Tapi kalau berbicara dengan non faedah, gimana kabar Pian, tadi makan apa, terus pakai baju apa, nah terus sepatu apa Pian, suka apa ini. Nah itu kan bukan faedah, itu sudah di luar pekerjaan. Gak usah. Jangan kamu berbicara dengan orang yang bukan mahram bagimu.
Kalau berbicara untuk bekerja tidak apa-apa, tapi kalau berbicara yang tidak mendatangkan faedah maka tinggalkanlah. Ini adalah Madinah dan dosa akan digandakan sebanyak 1000 kali ganda. Sidin kan tadi terakhir hijrahnya ke Madinah. Ini adalah kota Madinah. Orang yang berbuat dosa dilipat gandakan 1000 kali. Di Madinah, batu aja di Masjidil Haram kita kada boleh membawa. Berbicara yang tidak non faedah aja kada boleh. Kita sudah berada di Masjidil Haram, di dalam masjid, kan masjid itu banyak dikelilingi pintunya banyak di situ. Kalau kita merasa sombong, kita tahu itu pintunya di sini, ada orang sini. Nah, semua ada yang pintu yang banyak tadi kada kelihatan. Suah dahulu menamui orang yang berkisah kayak itu. Menamui orang yang membawa batu dari Madinah ke Indonesia akhirnya sakit-sakitan. Menamui banyak ya sudah ceritanya. Pokoknya itu dah, kalau kita sudah di kota yang disukai sama Allah, di situ ada bukan disukai sama Allah, dan di situ Rasulullah SAW diam. Jangan di mana aja. Jangan berkata-kata kotor, jangan berkata-kata yang non faedah. Tahulah, ini si Korea ini si Jojo apa nih? Si Johan, si Jongsun apa Jongsung Jungkang. Bungas benar. Benar ini. Itu kan non faedah. Boleh pian berbicara begitu, tapi sesuaikan dengan tempat. Di masjid pian pandar kayak itu. Terus ada orang tua mendengar, kenapa berpandaran kayak itu? Orang tua ini kalau memamai karena tahu di tempat, di mana aja banyak orang aja dimamai sini. Ya suban pian boleh nulun. Tapi ingat, kalau pian punya guru, kalau pian sudah jadi guru, kalau anak murid pian berbuat yang tidak baik, nama guru yang akan dipakai, bukan nama orang tua. Kebanyakan begitu. Kebanyakan kayak itu karena bisa murid. Ini nah, murid pian gini nah. Kenapa jadi gini-nya? Nya kayak itu. Beladu men mau ke masjid. Bekelayangan takana tali kelayangan. Guluran untuk repagat. Repagat kau diganti lah. Nah itu. Jadi kadang bukan orang tua tapi gurunya. Karena gurunya mengajar dia dari sampai Hamzah. Sampai tuntung pokoknya. Itu guru. Bujur guru itu bukan orang tua, tapi guru itu adalah yang nomor 2 dari orang tua. Pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga para ahlul bait, yang keempat para walinya Allah, yang kelima orang tuanya kita, yang keenam guru. Kenapa di sana kan tidak? Ini guru itu sama sepertinya dengan orang tua. Ketika si anak murid lagi punya masalah, anak murid cerita sama gurunya, di situ dia sudah menjadi sebagian daripada orang tua, karena dia mengeluh kesahkan di rumahnya dia. Karena kan semua murid, semua orang manusia itu berbeda-beda, yang di rumah lain, di luar lain, di kelas lain. Dia punya masalah di rumah ini orang tuanya sering itu dengan cara kita mengasihi, memperhatikan dia. Bukan dia aja yang diperhatikan, semuanya. Nah, ini bukan ulun maanukan murid-murid kada. Nanti kalau pian jadi guru hanya tahu merasa kada tahu. Mun merasai kada tahu pian. Mun kada merasai kada tahu. Tapi mun merasai insyaallah tahu kayak apa. Jadi orang tua itu bukan beban, tapi kewajiban. Jadi guru itu bukan beban, tapi kewajiban. Orang tua mempunyai anak itu adalah amanah, harus dibesarkan bujur-bujur supaya ini bisa membimbing kita ke surga nanti. Begitupun juga guru. Kenapa guru jadi beban? Karena guru yang membimbing hidupnya kita, melajari bagaimana caranya kita berbicara, atau melajari kayak apa caranya kita mengaji atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu.
bukan beban tapi kewajiban. Jangan diganti beban itu, ganti kewajiban. Orang tua punya anak bukan beban tapi kewajiban, adalah amanah. Guru mempunyai murid itu adalah kewajiban. Kewajiban harus dikerjakan. Ganti beban dengan kewajiban. Pada suatu hari ada keluarganya melihat beliau sedang menangis, lalu ditanya, "Kenapa kamu menangis? Adakah sebab sakit kamu?" Lalu beliau membalas, "Demi Allah, aku tidak sakit. Orang benar-benar sakit adalah orang yang tidak mengingat Allah Subhanallahi Ta'ala." Di sini sudah bahagia kan, lupa sama Allah. Makanya kita dianjurkan oleh ulama-ulama, gimana aja kita bawa tasbih, asal jangan di hamam, di WC bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Sudah sembahyang, gemet sudah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau sudah di WC, subhanallah, subhanallah. Takutan hantu aja. Tapi kan takutan iblis lah. Sembahyang suaranya gemet bener kayak kesan. Hubaba Ummu Salim memuji sifat beliau karena di dalam keadaan sakit beliau tetap berdakwah, mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran. Pernah melihat hidup mundir? Pernah. Ketika beliau sakit di atas roda, bayangkan, di atas roda saya duduk, di atas kasur malah sedih. Tetap berdakwah. Tetap berdakwah. Karena pingsan bangun lagi itu sidin. Saking sidin cintanya sama Rasulullah. Biar tahu lah, Habib Mundir ini murid yang paling disayangi oleh Habib Umar. Habib Jidat kok ada, kenapa kan disayangi? Cuman yang paling disayangi oleh Habib Umar adalah Habib Mundir Al-Musawwar. Kenapa jadi disayangi? Satu, ketika masih jadi muridnya Habib Umar, Habib Mundir ini sudah menyediakan yang namanya gohwa. Gohwa itu apa? Kopi. Kopi yang bercampur dengan jahe sama gula aren. Disiapkan oleh Habib Mundir. Habib Mundir menyiapkan 1 gelas buat Habib Umar. Ketika Habib Umar datang dikasih. Setiap hari dilakukan. Suatu ketika Habib Mundir kecapean, sedang ketiduran. Ketika ketiduran, di situ Habib Umar datang. Lalu ada seseorang bilang, "Habib, Abuya, Mundir lagi tidur. Dibangun nikah." Kata si kawan tadi, si sahibnya Habib Mundir, "Tidak usah dibanguni aja sini, kada usah dibanguni." Kenapa Habib kada usah dibanguni? Karena dia lagi bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, saja Habib Umar kada usah dibanguni. Kenapa dia kada dibanguni? Karena sidin lagi bermimpi Rasulullah. Bayangkan, Habib Umar dia tahu sidin bermimpi Rasulullah. Di situ Habib Mundir punya catatan. Makanya hidup kita itu perlu banyak catatan, perlu banyak waktu, perlu banyak jadwal harus disusun. Jam sekian pagi kita melakukan apa? Tulis. Jam sekian pagi, siang, tulis kita melakukan apa? Tulis dari jam 1 sampai ketidur lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tulis tuh hari-harinya kita melakukan apa? Susun jadwal kehidupan kita tuh harus disusun. Atau apa yang kita kerjakan dengan yang baik-baik itu ditulis. Kenapa jadi ditulis? Pian kadang mungkin hidup sorangan. Pian pasti punya anak, pian pasti punya cucu, pian pasti punya uyut. Pasti nanti di situ bagian anak-anak lawan cucu-cucu pian anak mengetahui apa yang pernah dilakukan oleh pian. Begitu juga Habib Mundir. Almarhum Habib Mundir sidin menulis berapa kali ketemu Rasulullah, berapa kali bertemu sama Habib Umar juga, berapa kali sidin sakit hati. Bukan sakit hati karena apa? Sakit hati karena ketemu sama Rasulullah. Ditulis penuh 1 buku. Bukunya ini ketika sidin Lawas sudah meninggal, hanya tetamunya di mana? Di rak-rak buku. Di rak-rak buku di situ hanya tetamu, bukunya berdabu, sedikit dimakan rayap.
kusam sudah, kada bagus bang sudah bukunya. Itu dibuka oleh anak sidin yang bernama Syarifah Fatimah binti Mundir Al-Musawar. Dibuka menangis, dibuka menangis, dibuka menangis. Kayak dia yang namanya menangis sambil ketawa, menangis sambil tersenyum karena melihat sebuah kisah yang betul-betul dirasakan, yang betul-betul apa di sini yang dirasakan oleh Habib Mundir Al-Musawar. Tidak ada yang menceritakan sebuah dinamanya dalam buku ulun lagi sakit hati tanggal segini, ulun lagi sakit hati tanggal segini, ulun dipamai tanggal sini, ulun gara-gara duit tanggal sini. Jadi udah tulisannya gitu. Yang baik itu adalah ketika pian berbuat baik kepada orang lain dan balasannya apa? Balasan orang baik itu apa? Pian tulis. Karena apa? Di situ nanti anak pian melihat, cucu pian melihat. Makanya orang kadang-kadang yang membuat manakif itu kan kadang-kadang yang dikeluarkan tuh baik-baik, kerida yang jeleknya. Dan kerida juga yang jeleknya baik semua. Ya, Baba Ummu Salim memuji Allah, habis itu Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat ifah dan kekayaan. Sifat ifaf itu adalah di sini dimaksudkan dengan seseorang yang miskin atau tidak mampu, akan tetapi dia tidak meminta-minta dengan orang lain karena kesusahannya. Kita lagi susah, pergi ke tempat seseorang yang kaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Ada apa? Ulun ada perlu lawan pian. Kenapa? Ulun lagi perlu misalkan duit sekian. Buat apa? Buat ini. Itu kan itu di waktu kita lagi susah. Di waktu kita sudah lagi bahagia, lupa bayar hutang. Makanya jangan sekali-kali kita mencoba untuk berhutang karena nyanyat. Jangan. Ya? Jangan. Kalau bisa jangan. Semiskin, sesakit-sakitnya pun kita paling nyaman kalau kerida hutang. Kenapa? Karena Rasulullah Allah tidak meridhoi dengan adanya hutang. Rasulullah tidak ingin menjadi imam sholat jenazah ketika dia mempunyai hutang. Lunaskan dulu hutangnya dia, baru aku jadi imam sholat jenazah. Itu juga kita. Lalu pasti Rasulullah tidak mau ketemu sama kita kalau kita masih punya hutang. Nauzubillah, jangan sampai. Tapi mudah-mudahan kita semua yang paling buruk, semua yang buruk dari awal, dari buruk yang kecil sampai buruk yang besar itu kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala hal-hal yang tidak baik. Habib Ali Al-Mashhur rahimahullah berkata, orang yang sekali meminta-minta kepada orang maka Allah akan membuka 70 pintu pakir ke atasnya. Maksud di sini apa? Meminta buat kesenangan dirinya aja. Kalau dia meminta buat kesenangan semua orang, itu malah dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia meminta dengan kesenangan dirinya sendiri, Allah akan membukakan 70 pintu kepakiran. Maksudnya 70 sampai 70 keturunan. Karena mau loh, kita malah ingin adik-adik kita bahagia, kita malah ingin anak-anaknya kita bahagia, kita malah ingin cucu-cucu cicitnya kita bahagia. Bujur kita kada bahagia di dunia, bujur kita sakit di dunia, tapi kita anak badar melihat adik kita nih bahagia. Anak badar melihat anak-anaknya kita nih bahagia. Anak badar melihat cucu-cucunya kita nih bahagia. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak meminta dengan orang lain, tapi kita meminta sama Allah. Boleh meminta dengan orang lain, tapi sidin itu adalah perantara dari Allah. Dengan cara bukan kita yang meminta, tapi buat semua orang. Misalkan pian punya majelis, pian punya tahfiz, pian punya pondok. Di pondok ini lagi ada kerusakan, di tahfiz ini ada lagi kerusakan, di majelis ini lagi ada kerusakan. Orang kalau kita yang kada meminta, kada bakalan. Tapi kalau buat semua orang, buat umat muslim dan muslimat, kada apa-apa. Tapi harus dengan tata cara yang bagus. Ya, jadi kalau kita meminta
sama seseorang tuh pasti dengan yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang istimewa bacaannya. Gitu juga kita kalau ketemu presiden, ketemu sama gitu. Tapi kalau kita meminta sama Allah tuh baik-baik. Jangan hendaknya ya Allah nah kasih nah isuk hendak nu karena nah kebelakan bang. Paksaan ngarannya mau lah. Kata Hubaba, kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meminta-minta dengan para sahabat walau susah bagaimana sekalipun. Jadi Rasulullah itu banyak punya orang yang donaturnya Masya Allah. Sahabat-sahabat itu sugi-sugi. Itu dia yang miskin, ada aja yang miskin, cuman gak ada semiskinnya Rasulullah. Rasulullah tuh miskin. Dibilang miskin, gak ada juga. Dibilang sugih, gak ada juga. Tapi sini punya keistimewaan. Kalau sini anak lomba gunung jadi emas tuh mata. Tapi kita sekarang harus takutan. Karena apa yang tidak kita di sini logikanya aja kita tidak pernah yang menemui namanya Banjarmasin banjir, Kalimantan Selatan banjir, kada pernah seumuran banjir. Tsunami ada di mana-mana, kebakaran ada di mana-mana, bencana ada di mana-mana. Itu kan pikiran secara logika kalau Allah lagi perlu kita, kalau Allah lagi menginginkan suaranya kita, kalau Allah lagi menginginkan panggilan dari mulutnya kita untuk memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hendak guring ya Allah, ya Allah, bangun guring ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi setiap dimanapun kita berada, kita tetap berdoa dan meminta kepada Allah, kecuali di WC. Jangan meminta sama Allah. Ya Allah lu takutan, nggak pernah ada yang menjenguk. Ini bosan ya Allah lah. Bagus jadinya. Jadi di tempat-tempat Masya Allah, ya Allah kabulkan hajat-hajat ulun dan hajat-hajat keberatan. Nah itu kita ini manusia biasa. Kita meminta kepada Allah dan perantaranya adalah manusia. Kenapa dibilang perantaranya manusia? Karena kadang malaikat bisa berubah jadi manusia. Allah menyuruh malaikat untuk memberikan kepada seseorang itu. Jadi kita selalu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita rasakan, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala cobaan, kita tetap syukuri kalau itu adalah sebuah anugerah, sebuah teguran buat kita sendiri untuk memperbaiki introspeksi diri kepada dirinya kita yang buruk untuk menjadi kebaikan. Jadi kita di sini sesuatu apapun yang kita kerjakan dengan inamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan, pekerjaan dan lain-lainnya itu tergantung dengan niatnya kita. Kalau kita kerja niatnya ya apa yang kita gawi kada menjadi pahala. Itulah jadi seberatan apa yang kita gawi harus menjadi inamal a'malu binniyat. Ini saja yang perlu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat ulun juga dan mudah-mudahan bermanfaat buat pian dan ke anak-anak cucu-cucu pian, dan mudah-mudahan kita seberatan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Jangan sini. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بنفسي فدي خير من وطئ الثرى نبي الهدى بحر الندى سيد الورى كرام النبيين الكرام جميعهم حبيب إله العالمين بلا مرى أمين ومأمون على وحي ربه وتنزيله القرآن عصمة أتاه أمين الله جبريل جهرة
وكان لرب العرش يعبد في حراء وأسرى به الرب العظيم إلى العلا فسبحان من أسرى وبورك من سرى إمام له التقديم في كل حضرة معظمة مرفوعة القدر والذرى خليل صفي الله مختار قربه ورؤيته هذا الحديث كما جرى حبيبي رسول الله إني نزيلكم على بابكم أرجو الضيافة والقراء حبيبي رسول الله إني عبيدكم فقير ضعيف لا أطيق تصبرا حبيبي رسول الله إني سليلكم ولي راحم يدري بها كل من درى حبيبي رسول الله إني قصدتكم لكشف مهم في مرابعنا طرا حبيبي رسول الله قادته فرقة مضللة ليست لنور الهدى ترى حبيبي رسول الله كن شفيعا لنا إلى ربك الرحمن أحسن من برا فسله لنا وادعه لنا أن نغيثنا ويرحمنا إن المعاش تكدرا بجدب وقحط قد تمادى وفتنة وجور ولاة ألصق الكل بالعراء فسله تعالى يبدل الجدب والغلا بخصب ورخص في